السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bab yang ke-19. Qala al-Imam Ibn Majah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Babu man kana miftahan lil khair. Wa bi qala hadatsana al-Husain ibn al-Hasan al-Marwazi qala akhbarana Muhammad ibn Abi Adi qala hadatsana Muhammad ibn Abi Humaid قال حدثنا حفص ابن عبيد الله ابن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر ومغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح للخير على يديه وويل لما جعل الله مفاتيح الشر على يديه. وبي قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي أبو جعفر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لهذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل للعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير. باب ثواب معلم الناس الخير. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وبه قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى ابن أيوب عن سهل بن معاذ ابن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم علما فله أجر من عامل به لا ينقص من أجر العامل. وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجرها وعلم يعمل به بعده. قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن يزيد ابن سنان الرهاوي قال حدثنا يزيد بن سنان يعني أباه قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن فليح ابن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن وهب ابن عطية قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مرزوق ابن أبي الهذيل قال حدثني زهري قال حدثني أبو عبد الله الأغار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. وبه قال حدثنا يعقوب ابن حميد ابن كاسب المديني قال حدثني إسحاق بن إبراهيم عن صفوان ابن سليم عن عبيد الله بن طلحة عن الحسن البصري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. Masih lagi bab-bab berkenaan dengan ilmu.
Yang mana ilmu ni terletak dalam kitab Ibnu Majah ni, dalam bab Muqaddimah ataupun kitab sunnah. Yang ni sunnah itu mesti dipelajari. Jadi bab yang ke-19, ini bab orang yang menjadi kunci kepada kebaikan. Yang ni kelebihannya ataupun mengapa. Kaitan dengan bab-bab yang terdahulu, yang mana hadis-hadis sebelum ni kita baca, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kemudian nadarallahu mura'an sami'a minna maqalati sami'a minna hadisan farubba hamilin ghairu faqihin ila man huwa afqahu minhu. Kemudian marilah hadis ni pula menyatakan kepada kita, orang yang memberi, orang yang diberi kefahaman dalam agama dengan mendalam ni, dia dapat ilmu, dia dapat menyumbangkan idea sehingga banyak kebaikan dapat diberikan kepada orang lain. Dan yang dimaksudkan dengan kebaikan di sini adalah keredaan Allah. Dan ia hanya dapat dicapai dengan ilmu, iman dan amal. Kemudian asal makna khair ini, al-khair, iaitu kebaikan. Adalah sesuatu yang diinginkan oleh orang seperti akal, keadilan, keutamaan dan sesuatu yang bermanfaat. Jadi pada bahasa itulah makna kebaikan. Jadi lawannya adalah syar. Terkadang, yakni kadang-kala kebaikan dan keburukan itu boleh berkumpul, bersatu pada satu perkara yang sama. Maknanya ia menjadi kebaikan bagi seseorang tetapi menjadi keburukan kepada orang lain. Macam contoh harta. Yang diberikan, mana sedekah daripada harta dengan riak, mungkin kelihatan sebagai baik kepada penerima. Mana bolehlah dia pitih tu. Mana dia dapat duit daripada orang beri pada dia dapat beli sesuatu, tetapi yang beri kepadanya tu riak. Nak bodak, nak mengundi kau apa semua kau. Jadi baik kepada penerima tapi tidak baik kepada pemberi. Tapi harta, harta tu dapat memberi kebaikan. Jadi bila harta tu diberikan kepada penerima, penerima tu dapat guna dengan sebaik-baiknya, maka itu kebaikan untuknya. Tapi bila pemberi tu riak dalam memberi, maka itu tidak menjadi kebaikan kepada dia, malah Allah SWT hukum dia. Dan Allah SWT mensifatkan harta ni dengan kedua sifat. Khair itu, harta ada dalam bentuk yang baik, ada yang bentuk banyak yang tidak baik. Macam contoh dalam surah Baqarah, in taraka khairanil wasiyah. Sekiranya dia meninggalkan khair, yakni harta. Harta ni harta yang banyak lah. Manakala di tempat yang lain, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Adakah mereka menyangka bahawa harta benda dan anak pinak yang kami kurniakan kepada mereka itu bermakna kami menyegerakan kebaikan untuk mereka? Mana tidak. Bukan kebaikan sebenarnya. Itu adalah istidraj. Bal la yash'urun, tetapi mereka tidak sedar. Jadi harta tu ada dengan makna baik, ada dengan makna tidak baik. Tapi dalam ayat Al-Quran, memang al-khair itu digunakan dengan makna harta ataupun harta yang banyak. Umpamanya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sinonim bagi orang Arab ni, al-khair, kebaikan itu dengan harta. Tapi seperti yang kita kata tadi, mengikut pendapat Ar-Raghib Al-Asfahani, dalam kitab Mufradat dia tu, kebaikan itu banyak makna dia. Jadi di antara contoh kebaikan, ilmu. Mana ilmu ni juga seperti mana harta tadi, baik kepada setengah orang, tidak baik kepada setengah orang. Bagi setengah orang, ia boleh menjadi hijab, pendinding daripada kebenaran dan penyebab kepada azab. Manakala bagi setengah orang lain, ia merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Maknanya, bagi setengah orang, adanya ilmu tu dia boleh sampaikan kepada orang, dia boleh ajarkan kepada orang. Tapi bagi setengah orang ada ilmu tu, tak boleh orang tegur. Tak boleh orang tegur. Dia kira dia betul. Dia kata kena baca banyak kitab lagi, kena tengok rujukan, kena lebih ilmiah. Ni tak apa, riwayat dhaif ke apa semua. Jadi ego dia tu dalam menerima teguran kerana dia ada ilmu. Jadi dia tak boleh orang tegur. Tapi bagi setengah orang alim ni, bila orang tegur pada dia, mungkin dia rasa tak puas hati, balik kaji balik. Bila-bila dia duduk kaji tu, dapat lagi lah dia menambahkan ilmu dia daripada hak sedia ada. Jadi makin bertambah ilmu tu. Maka sebab itulah sikap alim ulama kita dahulu lagi, kalau dia tulis kitab kau gapo kau, siapa-siapa ya
ada nampak salah tolong beritahu. Kerana tujuan dia dengan ilmu yang dia tulis, ilmu yang dia ada tu, dia dapat mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Jadi tidak boleh ada ilmu ni tak boleh orang tegur sehingga dia boleh terhijab daripada kebenaran. Maka boleh juga dikiaskan dengan ibadat. Ibadat ni molek, tapi kalau ibadat tu ada ujub, dia terpedaya dengan ibadat dia rasa banyak. Sedangkan ibadat itulah sepatutnya memberikan kepadanya cahaya, kegembiraan, keterangan. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya. Hal lain-lain lagu itulah juga. Jadi hadis yang pertama ni, dengan sanadnya Imam Ibnu Majah meriwayatkan daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di kalangan manusia itu ada yang menjadi kunci-kunci kepada kebaikan. Dan dia jadi mangga-mangga kepada keburukan. Dia jadi pengunci pula. Kunci dan pengunci. Payah nak terjemah ni. Pakai mangga lah. Pengunci. Kunci dan pengunci. Ataupun anak kunci. Anak kunci, mana dia jom buka. Dia jom buka. Orang ni dia jom tutup. Jadi Nabi SAW buat pembahagian tentang manusia ni. Dia adalah yang menyebab kepada kebaikan. Maksudnya dia idea dia. Dia ada idea-idea yang bernas. Jadi macam mana mari idea-idea yang bernas ni? Mari daripada ilmu. Ilmu tu mari daripada belajar, mari daripada pengalaman. Maka dia gunakan ilmu dia tadi untuk buat kebaikan. Dan dia fikir juga dengan ilmu dia tadi untuk menutup keburukan. Itu kumpulan pertama. Kumpulan yang kedua ni, orang yang menjadi kunci-kunci kepada keburukan dan mangga-mangga kepada kebaikan. Maknanya, dia akan fikir, memberi idea-idea supaya buat jahat. Cadangan-cadangan jahat belakang. Dan apa jua benda yang membawa kepada kebaikan, dia tutup. Dia kunci, kemah-kemih. Mirlaqan. Maknanya kunci, tutup, rapat-rapat. Jadi Nabi sebut sini ada dua lah. Mana hak kemuncak, hak paling baik, dia paling teruk. Dia ada juga. Dia antara manusia ni, dia adalah ia menjadi kunci, anak kunci kepada kebaikan-kebaikan. Dan dalam masa yang sama, dia pun buka juga kejahatan-kejahatan. Sejid pun buat, Pak Disko pun buat juga. Ada juga manusia ni, ia penutup kepada jalan kebaikan, penutup ataupun dia kunci juga, dia tutup juga jalan keburukan. Jadi dia ada 4 kategori manusia tu. Cuma Nabi sebut ni, hak paling sempurna supaya kita teladani, dan hak paling teruk supaya kita jauhi. Jadi ada dua tengah tu, hak tu tidak dikehendaki di sini. Sebab kalau dia ni sebab ataupun dia sebagai anak kunci kepada kebaikan, dalam masa yang sama dia anak kunci kepada kejahatan, tak ada guna juga. Dan teruk juga kalau seorang tu dia dia menutup jalan keburukan dan dalam masa yang sama dia tutup juga jalan kejahatan, jalan kebaikan. Jadi hak Nabi sebut ni dua sahaja. Dalam ilmu mantik ni dia panggil ala suratil aqliyah, dia panggil. Membuat pembahagian tu dengan kita kita boleh kategorikan berdasarkan kepada logik ni. Jadi Nabi mendoakan tuah, beruntung, tuba, bertuahlah, beruntunglah. Dan Nabi Nabi doakan kepada golongan yang pertama sebagai dapat tuah keuntungan, dan Nabi doa kepada golongan yang kedua ni mendapat kecelakaan. Jadi orang yang Allah SWT letak padanya itu kebaikan, maknanya dia diberi taufik oleh Allah SWT untuk ajak kepada kebaikan. Mana dia buka jalan seluas yang mungkin orang dapat buat baik, dan dalam masa yang sama dia tutup jalan kepada kejahatan. Maka dia dapat menyelamatkan orang daripada kejahatan dan dia dapat bimbing orang pada kebaikan. Jadi orang inilah mendapat pahala yang besar. Dan ajak orang kepada kebaikan ni adalah sifat Allah Ta'ala. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah Ta'ala menyuruh kepada negeri yang sejahtera, yakni syurga. Sebaliknya orang yang menjadi sekutu syaitan, maka dialah akan buka peluang-peluang kejahatan. Ada semua idea jahat yang dia nak. Sebab dia kira dia dapat keuntungan di situ. Pedoman daripada hadis ini ringkasnya, mengajak pada kebaikan, bekerjasama ni, ini semua bab ta'awun 'alal birri wat taqwa. Mana kita kena bagi idea supaya dapat baik. Dapat orang dapat buat baik. Sebaliknya mengajak kepada keburukan, bekerjasama dalam buat dosa, serta berusaha menarik manusia ke arah maksiat ni, berarti kita mengajak kepada syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan tu mengugut kamu jadi fakir
dan dia menyuruh kamu supaya buat kejahatan. Jadi kepada orang yang ada kuasa dan autoriti ni, maka sepatutnya dia gunalah dengan kuasa dia tu. Maknanya di sini penting ada kuasa politik supaya seseorang itu dapat buka jalan kebaikan dan tutup jalan kejahatan. Cuma hadis ni dia tidak sanad dia ni lemah, sebab dalam sanad dia tu ada Muhammad bin Abi Humaid. Kerana sanad ini lemah kerana Muhammad bin Abi Humaid itu Ahmad bin Hanbal berkata. Bukan Muhammad bin Abi Humaid itu adalah Ahmad bin Hanbal, tidak. Dia kena ada Roma tu. Jadi Imam Ahmad kata hadis Muhammad bin Abi Humaid ini hadisnya mungkar. Cuma dengan ada beberapa jalur ni, terutamanya dalam kitab Sunnah oleh Ibnu Abi Asim, dalam Zuhri Ibnu Mubarak, dalam Musnad Abi Daud At-Tayalisi ni, banyak tarik ni maka dikira sebagai hasan, bikasrati turuq, sebab banyak jalan dia jadi hasan. Kemudian ada satu lagi ni lebih kurang lagu tu juga. Sesungguhnya bagi kebaikan-kebaikan itu ada gedung. Maknanya simpanan yang banyak. Mana kalau kita kira peluang nak buat baik ni banyak. Bahagian nak buat pahala ni banyak. Dan bagi gedung-gedung itu ada kunci-kuncinya. Ada anak kunci. Jadi tak boleh nak pecah lah. Dia kena buka. Mana ada cara dia. Jadi Allah Ta'ala, Nabi kata, bertuahlah bagi hamba yang Allah SWT itu menjadikan dia tu sebagai anak kunci kepada kebaikan. Maknanya, gedung kebaikan ni dijaga oleh hamba Allah. Jadi dia akan mari buka lah. Dia akan mari buka peluang kebaikan. Jadi bila hadis ni diletak dalam kitab Sunnah dan berkait dengan ilmu ni, maknanya ini merujuk kepada alim ulama lah. Sebab dengan ilmu dia ada, kefahaman dia ada, dia dapat memberitahu kepada orang ramai ni jalan kebaikan. Dia boleh mencadangkan kepada orang ramai ni jalan nak buat kebaikan, nak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi maksud kebaikan ni maknanya bukan ibadat baru. Mana kita boleh fikir lagu mana untuk lebih dapat buat ibadat pada Allah Ta'ala dengan lebih mudah, dengan lebih ramai lagi orang. Maknanya dari segi memudah cara. Nak memudahkan cara tersebut. Bukan nak memayahkan. Dan bukan dia ahli ilmu ni dia reka ibadat. Sebab kebaikan tu dia mesti terletak pada kefahaman tentang agama Allah. Jadi orang yang faham tentang agama Allah ni, mana dia tahu bahawa segala benda baik itu telah sempurna disampaikan oleh Nabi. Tak perlu pada takut tambah. Jadi Allah Ta'ala Nabi menyebut di sini, orang ni dia mesti menjadi kunci kepada kebaikan dan penutup kepada kejahatan. Jadi dia ada dua rukun ni lah. Ini juga termasuk di bawah bab al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Maknanya tujuan supaya amal ma'ruf ni supaya jalan-jalan kebaikan jadi luah terbuka. Tujuan daripada nahi munkar ni nak cegah kemungkaran supaya kejahatan itu dapat ditutup. Kalau kira mirlaq ni mana tutup rapat. Tutup rapat. Kunci. Jadi kepada golongan yang pertama Nabi doa dengan mendapat tuah kebaikan. Golongan kedua ni Nabi mengutuk dia. Nota 1083. Dalam kitab Injajul Hajah, Syekh Abdul Ghani Ad-Dahlawi, ni cucu Syah Waliullah, menyatakan sesungguhnya kebaikan itu adalah pembenaran. Hal ini bermaksud urusan agama seperti tauhid, solat, zakat dan selainnya merupakan asbab kepada pembenaran di akhirat. Mana gedung pahala. Ini kerana amalan adalah asbab kepada pembalasan. Sesiapa yang amalnya baik, maka balasannya juga baik. Dan begitulah sebaliknya. Kalau amalnya jahat, balasan jahat. Jadi dimaksudkan dengan kunci-kunci kebaikan adalah insan-insan. Mana orang itu sendiri. Yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai perantaraan bagi hamba-hambanya untuk menyampaikan kebaikan. Jadi perantaraan dari segi nak bimbing. Nak ajar manusia kepada Allah. Bukan perantaraan dari segi orang mari hajat ke apa, aku tolong doa pada Allah Ta'ala. Tidak, bukan perantara itu. Mana perantara dari segi mengajarkan agama, memberi bimbingan. Itu sepatutnya. Jadi mereka ini terdiri daripada ahli ma'rifah. Mana orang kenal Allah, ahli ilmu, ahli jihad dan pemimpin. Mana pemimpin itu dia lebih berpeluang lah nak buat kebaikan. Sebab cain dia tu penting. Bajet dia ada, kelulusan daripada dia, maka banyak benda baik boleh dibuat. Yang kena pemimpin ni tak ada idea. Tak ada idea nak buat apa. Tapi dia boleh cari pitih lah. Jadi dengan sebab itulah pemimpin ni dia kena bermesyuarat dengan ahli ilmu. Dan ahli ilmu ni tidak semestinya dia terjun dalam bidang politik. Jadi
Kita nak cari macam mana pemimpin politik ni dia boleh jadikan ahli ilmu yang tidak terlibat dengan parti-parti politik ni sebagai penasihat, supaya dia tu lebih neutral sikit, supaya dia dapat terima macam-macam cadangan daripada orang lain. Kalau tidak dia jadi, kalau dia ambil cadangan daripada ulama politik, sedangkan ulama politik kitab pun lama dah dia tak baca. Kitab Ar-Rahikul Makhtum tu lama dah dia tak baca. Tak ingat dengar puisi. Sebut nama kitab boleh. Jadi oleh kerana sibuk dengan tugas ahli parlimen, ahli politik, ahli parti ke apa semua ni, mesyuarat je. Kalau bicara pun tak usrah dia tu je. Jadi macam mana dia nak ada idea untuk untuk negara, untuk masyarakat. Jadi kepimpinan kebaikan itu ada pada ahli ilmu. Maka begitulah juga kepimpinan kejahatan itu ada pada iblis. Iblis kan dia ada arah dia. Ada singgah sana dia tengah laut tu. Dia mengarahkan orang bawah dia tu untuk menyesatkan manusia. Kemudian di sini Nabi SAW tidak menyebut kepada kita ni penyebutan kebaikan tanpa menyebut kejahatan. Allah mengikut kaedah al-iktifak. Mana pada memadai sebut satu, maka hal lain itu dapat difahami. Sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, biyadikal khair, di tangan engkau ya Allah kebaikan. Jadi tak kira di tangan Allah Ta'ala saja kebaikan saja, di tangan Allah Ta'ala juga ada jahat, tapi tidak dinisbahkan jahat itu kepada Allah. Tetapi pada hakikatnya benda baik, benda buruk ni di tangan Allah Ta'ala belaka. Cuma tidak dinisbahkan kepada Allah Ta'ala sebagai beradab. Kemudian sanad hadis ni dhaif, kerana perawi dia tu Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, seorang yang lemah di sisi tokoh-tokoh besar seperti Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Daud, Nasa'i dan selain mereka. Kemudian bab berikut, bab 20. Babu thawabi mu'allimin nas al-khaira. Ini bab pahala guru yang mengajarkan manusia akan kebaikan. Dia panggil mu'allim tu isi fa'il yang beramal dengan amal fa'il. Mu'allim itu adalah isim fa'il yang beramal dengan amal fa'il dia. Maka dia memansubkan isim selepas daripada dia. Jadi kita baca mu'allimin nasal khaira. Jadi an-nas tu maf'ul bih pertama, al-khair maf'ul bih kedua. Jadi mengajarkan manusia akan kebaikan. Ajar orang dan benda yang diajar. Dia panggil muta'addi bi maf'ulain. Allama tu muta'addi dengan dua fa'il, dua maf'ul. Mengajarkan manusia akan kebaikan. Jadi ganjaran pahala yang besar. Hadis ni sebenarnya hadis lebih kurang dengan hadis Abu Darda sebelum daripada ni. Hadis panjang tu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dia termasuk di bawah hadis tu. Hadis yang menyebut malaikat menghapalkan sayap. Riwayat daripada Abu Darda, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seluruh makhluk di langit itu dan di bumi memohon keampunan bagi seorang alim. Bahkan ikan-ikan di lautan juga. Jadi semua makhluk ada di langit, di bumi. Di langit itu malaikat, di bumi ni macam-macam, dan termasuklah ikan yang ada dalam laut. Jadi orang yang layak mendapat pahala ni adalah orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Jadi di sini terdapat isyarat bahawa seseorang itu layak dipanggil seorang guru apabila yang diajarkan itu adalah ilmu dan kebaikan. Ini kerana kalimah mu'allim menunjukkan kepada sesuatu yang mulia. Mu'allim. Sebab perkataan mu'allim ni daripada allama. Allama, mengajarkan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala mengajarkan Adam itu nama semuanya. Jadi allama itu sifat Allah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah SWT mengajarkan kepada engkau itu apa yang kamu tidak tahu. Jadi perkataan allama, jadi mengajar, terbit daripada dia mu'allim, guru. Jadi orang yang patut dipanggil sebagai guru adalah orang yang mengajarkan ilmu dan mengajarkan kebaikan. Maknanya kalau dia ajar ilmu sahih, ilmu salah, kita panggil cikgu. Dalam masyarakat kita tak ada dia ni cikgu ke apa? Cikgu tari guru ada. Jadi sepatutnya yang layak dipanggil sebagai guru itu orang yang mengajarkan ilmu dan kebaikan. Kemudian pedoman daripada hadis ni nombor 3 tu. Pada haiwan dan benda-benda tidak bernyawa juga terdapat suatu bentuk kesedaran
walaupun kita tidak menyedarinya. Mana semua ni mendoakan keampunan untuk orang ilmu. Jadi makhluk-makhluk ni seperti dalam ayat wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada satu daripada benda yang ada ni mereka bertasbih pada Allah. Semut memuji Allah. Binatang-binatang yang ada ni memuji Allah SWT. Tapi mereka beribadat pada Allah Ta'ala, berzikir pada Allah Ta'ala dengan cara yang tersendiri. Sebab dalam Quran, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara batu tu ada yang golek jatuh kerana takut pada Allah. Mana batu tu pun ada kesedaran, ada khasyatillah, ada takut pada Allah. Jadi oleh kerana mereka ni, makhluk-makhluk ni sentiasa bertasbih kepada Allah, memuji Allah, beribadat pada Allah Ta'ala. Bila mana mereka ni tahu kerja alim ulama, kerja ahli ilmu ni mengajak manusia kepada beribadat pada Allah Ta'ala, maka dengan sebab itulah binatang-binatang ni menyokong ahli ilmu tu dalam mereka mengajarkan kebaikan, lalu mereka mendoakan keampunan untuk ahli ilmu. Jadi apa doa keampunan tu? Sebab alim ulama ni dia ada juga dosa, tersalah, tersasu. Tapi bila kerja ahli ilmu ni mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ibadat, jadi makhluk lain pun sokong. Kerana apa yang diajak oleh ahli ilmu itu adalah perkara yang dipersetujui oleh makhluk-makhluk tadi. Jadi asalnya makhluk-makhluk ni dia berzikir, memuji Allah, beribadat pada Allah dengan lafaz zikir masing-masing. Mereka dia ada rasa takut pada Allah. Jadi bila di kalangan manusia ni ia beribadat pada Allah, ada yang ajak kepada ibadat pada Allah Ta'ala, maka sama lah keadaan makhluk-makhluk Allah Ta'ala ni dengan alim ulama ni. Maka makhluk-makhluk ni menyokong kerja-kerja alim ulama ni dengan beristighfar kepada mereka tu. Samalah juga malaikat pun beristighfar kepada orang-orang beriman. Sebab bila mana mereka tu membuat benda yang baik seperti mana yang mereka buat, maka mereka akan sokong. Justru mereka itu mencintai hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh dan membenci yang derhaka lagi berdosa. Kemudian ada ini juga menunjukkan tingginya darjat ahli ilmu di sisi Allah Ta'ala kerana mereka mengajarkan kebaikan. Kemudian ada 240 dengan sanadnya. Imam Ibnu Majah meriwayatkan daripada Sahal bin Muaz bin Anas daripada bapanya, Muaz bin Anas. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mengajarkan suatu ilmu maka baginya pahala orang yang mengamalkannya tanpa dikurangkan sedikit pun daripada pahala orang yang beramal itu. Mana orang yang menjadi sebab kepada amal lain, dia pun dapat pahala. Tapi pahala orang beramal tidak kurang. Maknanya Nabi sebut di sini kepada orang beramal tadi, jangan bimbang. Pahala dia tu boleh kau tunggu dia. Dia tetap dapat pahala dia beramal, tunggu dia tu dapat pahala kerana mengajar. Jadi ada ni samalah juga seperti man fattara sha'iman. Sesiapa yang menyediakan makanan untuk orang tu berbuka, dia dapat pahala seperti orang berpuasa tanpa mengurangkan pahala orang berpuasa. Maknanya tak sewi orang yang makan daripada pemberi orang lain tu tak ada dimakan sebab bimbang takut pahala kurang. Tapi orang yang memberi orang lain berbuka puasa tu dia kena puasa juga. Maknanya orang mengajarkan kebaikan ni pada orang lain beramal, maknanya dia kena beramal juga. Bukan dia kata hamba bagi yang ngajar je, bagi beramal demo. Tidak. Orang yang mengajar dia kena beramal. Itu lagu tu dah. Kemudian ada satu lagi ni, riwayat daripada Abu Qatadah. Rasulullah SAW bersabda, khairu ma yukhallifu rajulu min ba'di salas. Sebaik-baik peninggalan seseorang selepas kematiannya adalah 3. Mana orang ni semua fikir bini dia ada rumah, ada tanah, ada gelemah ke apa semua, anak dia pun dia tinggal biar ada anak, ada isteri, ada suami, ada harta. Dia fikir harta tu dapat ditinggalkan kepada anak. Jadi Nabi nak ubah perspektif manusia ni. Daripada manusia fikir nak semata-mata tinggalkan harta benda kepada anak cucu dia, lebih baik dia fikir hak ni. Sebab harta tu bukan segala-galanya. Tapi tetap hak Nabi sebut ni ada bahagian harta juga. Harta tu penting. Sebab dalam hadis Sa'ad innaka intazara warasataka aghniya'a khairul laka mi'an tatrukahu ma'allah yatakaffafun nas. Kalau kamu meninggalkan ahli keluarga kamu tu dalam keadaan kaya,
Itu lebih baik lagi daripada kamu meninggalkan mereka tu miskin, merempak, tak ada tangan, minta sedekah orang. Jadi 3 perkara ni, waladun soleh, anak soleh yang mendoakannya. Kemudian sedekah jariah yang mengalir sampai pahalanya, dan ilmu yang diamalkan sesudah daripadanya. Jadi hadis ni supaya itulah apa ni? Idza matal insan in qata'a min amalihi illa salas. Bila seorang itu mati, terputus amalnya. Jadi perkara yang sama juga. Jadi hadis ni mengajarkan kepada kita, oleh kerana umur kita ni pendek, singkat saja kehidupan, peluang untuk dapat buat pahala dengan umur ada ni mungkin tak ada. Maka kita kena fikir, selepas daripada kita mati ni, pahala kita berterusan juga. Caranya, kita ada anak soleh yang didik, dia beramal, dia berdoa, dapat pada kita juga. Kemudian sedekah jariah. Sedekah jariah ni, mana sedekah dalam sesuatu yang berbentuk kekal. Sedekah jariah. Seperti bangunan, tanah. Dan Nabi sendiri sebut contoh dalam riwayat berikut ni. Riwayat 242 tu. Ilmu yang disebar, anak soleh, mushaf yang ditinggalkan. Masjid dia bina. Rumah untuk Ibnu Sabil, rumah persinggahan. Sungai yang dia alirkan. Jadi dikatakan sedekah jariah ni, mana jariah tu mana mengalir. Maksud mengalir ni jalan sama lah. Mana pahala tu jalan mengalir. Jadi benda tu ada. Jadi kalau kita kata jariah tu sifat kepada sungai. Jadi sungai tu dia kena dalam ada air. Dah, dia tak boleh ada penyekat dia, penghadar dia. Jadi mana sungai tu kena ada. Maka di sini sedekah yang dibuat tu adalah benda yang kekal, dia tak hilang. Setengah orang dia kata, kita jamu orang ngatik tu sedekah jariah lah. Tidak sedekah jariah tu. Tu ba'i ta'am, memberi makan. Jadi bila dia makan, kenyang, habis lah, tak ada gapol. Melainkan kalau kawan ni, lepas kelik ngatik makan-makan tu, dia semaya pula. Boleh tenaga daripada hot. Boleh kira, tapi masalahnya, dia ngatik dulu baru jamu. Dia kena jamu dulu. Kena jamu makan dulu, baru ngatik. Barulah ada tenaga. Nak ngatik lama-lama. Sebab itulah dia dah takat 100. Jadi kalau jamu nasi dulu, dah lah 1000 malam tu ngatik. Jadi konsep sedekah jariah ni, mana benda yang berkekalan. Itu nombor 1. Nombor 2, nota 1087. Seseorang akan terus menerima pahala selepas kematiannya daripada amalan-amalan yang manfaatnya itu berterusan kepada orang lain. Mana dia panggil amal muta'addi. Dipanggil amal muta'addi. Kalau kita semaya, kita baca Quran, kita zikir, tu amal qasir. Sakat kita, maknanya kita dapatlah faedah untuk jiwa kita, diri kita. Tapi untuk masyarakat, dia perlu kepada amal muta'addi. Amal yang beri manfaat secara berterusan kepada orang. Seperti Nabi sebut contoh di sini. Anak tadi. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan ada anak ni, kita memberi pendidikan, tarbiyah pada dia. Dia jadi orang soleh. Dia jadi anggota masyarakat yang berguna kepada masyarakat. Jadi anak semasa ayah ada, jadi penyejuk mata. Lepas daripada mati mopo ni, dialah pula beramal soleh, meneruskan jejak langkah baik ibu bapa mereka, menyebabkan kedua ibu bapa dapat darjat yang tinggi. Apatah lagi dia berdoa dengan ikhlas kepada Allah SWT untuk keampunan kedua bapanya. Jadi kalau kita nak dapat pahala daripada hal ni lah, tak boleh daripada enduri hari 10, hari 40, kematian dan seumpamanya. Sebab ni tak ada nafs. Memperingati kematian dengan sedekah, zikir-zikir ni tak ada. Ada 242. Lebih kurang ada tak ada juga lah. Cuma dalam hadis 242 ni di hujung sekali tu, sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Sedekah yang diberikan daripada harta ketika dia sihat dan dia masih lagi hidup. Sebab kalau dia mati, jadi harta waris. Kalau dia sakit, baru nak sedekah, itu dikira waktu dia tidak lagi berhajat pada harta tersebut. Jadi waktu sihat ni lah, nak makan gotu, nak pergi situ, pergi sini. Itu maknanya, fi sihatihi itu menandakan waktu sihat tu, waktu yang dia paling sayang kepada harta. Paling banyak benda yang nak buat dengan harta. Maka di sini Nabi SAW menyuruh kita ni supaya buat hak afdal. Hak afdal tu dari segi mana? Dia ada munaza'ah.
ada pertarungan. Mana nak bui, tapi kita ada hajat nak guna. Nak sedekah, tapi kita ada hajat. Lepas tu masa lagi hidup ni, kita rasa hak kita. Kita saya nak bagi. Jadi kena ambil peluang masa hidup dan sihat ni untuk bersedekah. Kemudian hadis yang terakhir ni, afdalus sadaqati ayyata'allamal mar'ul muslimu ilman. Sedekah yang paling utama adalah seseorang itu belajar ilmu, kemudian dia mengajarkan kepada saudaranya. Jadi di sini nak mengajar orang ni, dia kena ngaji dulu. Jangan ngajar, yang tak ngaji. Jadi sedekah tu adalah dengan mengajarkan ilmu. Kalau dilihat dalam hadis ni, ungkapan sedekah ni dia hanyalah majas ataupun metafora, perkara simbolik. Maksudnya kebaikan lah. Kebaikan akan memberi pahala sedekah. Gitu maksud dia. Jadi seolah-olah Nabi kata di sini, afdalul amal, sebaik-baik amal kebaikan, mengajarkan ilmu setelah mengajar, setelah belajar. Cuma sebab apa Nabi sebut sedekah ni, sebab kepada orang tak ada harta, inilah peluang dia untuk bersedekah. Sebab orang sedekah ni biasanya orang ada harta. Jadi untuk menenangkan hati orang tidak ada harta ni yang tidak dapat bersedekah, Nabi mengungkapkan banyak hadis akan dapat pahala sedekah juga kalau buat amal-amal ni. Jadi mengajar ilmu juga dikira sebagai sedekah. Jadi maksud daripada sedekah adalah pahala. Jadi samalah juga di sini. Maksud daripada menyampaikan ilmu ni adalah untuk pahala. Wallahu a'lam.